अब आते हैं पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के बाद आते हैं नई जो टेक्नोलॉजी है MPFI सिस्टम जो हम बोलते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। तो पॉल्यूशन सबको पता है, ये रोज का है, दिल्ली में तो ये डेली का है। और ये जो डेटा है 2013 का है शायद, 40,000 लीटर ऑफ फ्यूल पर डे इन ट्रैफिक जैम। यू कैन डू ऑल्सो गूगल कि पूरे इंडिया को एक दिन में कितना पेट्रोल चाहिए, यू कैन गूगल इट। आंकड़ा आपको मतलब दिमाग से बाहर चला जाएगा, इतना पेट्रोल हम हर रोज का लेते हैं, है ना। तो पॉल्यूशन कितना रहेगा समझ सकते हो आप। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो कुछ नॉर्म्स आए। तो अभी आपको BS भारत स्टेज नॉर्म्स विच इज जनरली रेफरेंस थ्रू यूरो नॉर्म्स, यूरोपियन कंट्री में पहले नॉर्म्स आए, उसको हमने कॉपी किया, ठीक है ना। तो उससे हम भारत स्टेज नॉर्म पे आए। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे बहुत पहले बैन हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ 2000, 2005, 10 तक चल रहा था। अभी भी कोई कोई आपको दिख जाएगा एंटिक, लेकिन 2 स्ट्रोक अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम है। जो उसमें जो एग्जॉस्ट निकलता है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, क्योंकि एक ही साइकिल में सब खत्म कर देता है। उसका एक ही साइकिल होता है, एक ही रिवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक का सब खत्म हो जाता है, कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान कर रहा है। तो इसलिए 2 स्ट्रोक हमने बहुत पहले बैन कर दिया, लेकिन उससे भी पहले बाहर की कंट्रियों ने बैन कर दिया, ठीक है ना। तो ये भारत स्टेज ES 2 कब आया, 3 कब आया, 4, 5, 6 कब आया, यहाँ पे लिखा है प्रपोज, लेकिन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज अबाउट नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स में क्या है, तो सबसे पहले आप देख लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। CO कब प्रोड्यूस होता है, HC कब प्रोड्यूस होता है, NOx कब होता है, वो देख लेते हैं। तो CO दैट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन, CO दैट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन, HC दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन, जिन्होंने पार्टी नहीं लिया, कंबशन में पार्टी नहीं लिया, दैट इज हाइड्रोकार्बन। एंड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पेट्रोल इंजन पे इनकम्प्लीट कंबशन बहुत ज़्यादा है। पहले 3 में 2.30 ये वैल्यू आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखो ये पॉइंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डीजल में एयर ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली कि इनकम्प्लीट कंबशन में ये आपको कम होगा। समझ में आया। यहाँ पे एयर क्या होती है, ज़्यादा रहती है। जो लीन मिक्सचर, मोस्टली जो डीजल इंजन है वो लीन मिक्सचर पे काम करते हैं, जिसमें एयर सबसे ज़्यादा ही रहती है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये दोनों में डिफरेंस दिखेगा। इनकम्प्लीट कंबशन में आपको पेट्रोल इंजन में ज़्यादा पॉल्यूशन दिखेगा, डीजल में कम। हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1 लीटर दोनों बाहर रखो, पेट्रोल डीजल तो वेपराइज नहीं होगा, कम होगा। तो यहाँ पे डैश कर दिया है, तो वो इसको ही लागू होगा। और ये ठीक है ना। और ये सब क्या है, ग्राम पर किलोमीटर, है ना डेटा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या है, डीजल का ज़्यादा है, पेट्रोल का कम है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें नाइट्रोजन कितना है, 71% है ना। और ऑक्सीजन कितना है, 78 और ऑक्सीजन कितना है, 21% है। तो एयर आएगी तो ऐसा तो है नहीं, हमारे भगवान ने हमको ही ऐसा बनाया कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो उसमें तो सब कुछ आएगा। और टेम्परेचर अगर एक लेवल से ज़्यादा होता है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन है वो एक लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर पे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है ना। वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड कम मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें एयर ज़्यादा है। वन मोर थिंग कि डीजल इंजन जो होता है उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर और प्रेशर वो भी हाई होता है। अभी आप पेट्रोल का स्टार्ट करके उसके पीछे खड़ा रहोगे तो आपको इतना नाक में जलन नहीं होगी, लेकिन डीजल का आपके पीछे अगर आप ट्रैफिक में भी खड़े हो तो आपके नाक के अंदर जलन होगी। तो वो नॉक्स जो एमिशन है वो उसकी वजह से, क्योंकि उसका डीजल एग्जॉस्ट प्रेशर और टेम्परेचर वो दो हाई है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वैसे तो बैफल्स और जो मफलर यूज़ करते हैं वो होता है साइलेंसर के,
लेकिन फिर भी वो तो पेट्रोल में भी होता है, तो डीजल में उसको अलग से कम करने के लिए उसकी जो एग्जॉस्ट की काइनेटिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके अगेन जो पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ यूज़ होता है टर्बोचार्जर जिसको बोलते हैं, मालूम है ना, लिखा होता है टर्बोचार्ज डीजल इंजन, तो वो उसको हेल्प करता है टू रिड्यूस द प्रेशर। और टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, तो उसका सर्पेंटाइन शेप बनाया जाता है, उसका जो साइलेंसर का बैफल्स होता है उसके अंदर ज़्यादा जैसे हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, वो होता है इतना छोटा है, रेडिएटर देखा है गाड़ी का, तो उसके अंदर क्या होता है, पाइप्स होती है, वर्टिकल पाइप्स होती है, राइट। तो वो वर्टिकल पाइप्स क्या करती है, पानी को ऐसे ऊपर से नीचे तक लाता है और पीछे एक फैन घूमता है, उसके ऊपर फिन्स होती है, तो वो मोर एरिया कवर करेगा एयर के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो वो अंदर का जो फ्लूइड है वो कैसा होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पर यूज़ होता है फिनोमिनन कि उसका डीजल का जो एग्जॉस्ट है, उसका डीजल पाइप का एग्जॉस्ट का जो भी सिस्टम रहता है वो भी पेट्रोल के कंपेयर में ज़्यादा बल्कि रहता है, मतलब कि वो जो वेट पे अगर बात करें तो वो भी सस्टेनेबल होता है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि अगर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम वीक होगा तो वो उसको जला देगा या फिर उसके अंदर पंचर हो जाएगा। और मेजरली आपने देखा होगा पेट्रोल कार्स का जो डीजल एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो लीकेज हो जाता है, कुछ साल के बाद उसका साइलेंसर फट जाता है। कभी आपने ऐसा देखा कि डीजल कार का एग्जॉस्ट पाइप या कुछ ऐसा फट गया हो, कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वेट में जमीन आसमान का फर्क रहता है, राइट। ओके, सो ये भी है। और दूसरा यहाँ पे नॉक्स और हाइड्रोकार्बन का भी यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर है ना, आफ्टर बर्निंग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो डीजल में ज़्यादा रहते हैं, इसमें ना के बराबर है ना, तो इसमें वो काउंट होता है, जो भी नोम्स होता है नोम्स में ये काउंट किया गया है पार्टिकुलेट मैटर। वो सर जब इंजन करवाएंगे तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उसमें, ठीक है। और एक चीज़, ये यूरो 6 जो लिखा हुआ है वो अभी हमारे यहाँ आ गया है BS6 के नाम से। हाँ, अभी आपने देखे BS6, तो पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है? पहले का है, अभी ये BS6 भी आ गया है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है उसको मालूम है आपको? कि पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया गया है, उसके अंदर जो डिफरेंस बनाया है वो BS4 और BS6 के कंपेयर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाया है। लेकिन डीजल इंजन के अंदर बहुत सारा कुछ चीज़ें चेंज की गई है, उसमें एडिशन किया गया है। और मेजरली फोकस ऑन एग्जॉस्ट सिस्टम, वो सर आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे, है ना। ओके, क्लियर है ये। तो इस तरह से पूरा उसको कंट्रोल किया है। अब तो कंपनी वाले भी थक गए रिसर्च कर करके कि कितना डाउन लेके जाए, क्योंकि कार्बन तो है, निकलेगा तो सही, अब कि कहाँ तक रिसर्च करें। इसीलिए अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले भी ये स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे। और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी आ गया है कि इसको और डाउन करो, तो कंपनी वाले भी इसको मैच नहीं कर रहे। और ये प्रॉब्लम इतना बहुत बढ़ गया है, PM जो है ना, पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर का भी कंटेंट रहता है। लीडेड पेट्रोल आपने सुना होगा, तो लीड जो है वो बहुत खतरनाक है। वो एक टाइप का, वो क्या बोलते हैं, वो कभी डिमोलिश नहीं होता, वो कहीं पे लगा रहता है। जैसे यहाँ सरफेस पे चिपक गया तो आपका रेस्पिरेटर सिस्टम में जाता है, फिर वो ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है, फिर अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमको क्या करना है, इसको डाउन करके अब कितना डाउन करें। तो अब वो आ गया है सीधा, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के और रिसर्च सब कंपनी ने बढ़ा दिया, सब कंपनी, है ना। तो जो अभी मैंने आपको बताया ये वही है, हाइड्रोकार्बन, CO, NO, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर एक्चुअली इम्प्योरिटी है जो पेट्रोल में पाई जाती है, और हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि पेट्रोल जो है वर्स्ट क्वालिटी होता है कंपेयर टू अनदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज एंड सल्फर में। सल्फर अभी क्या हुआ है कि 2014 के बाद हमारे कोई से भी पेट्रोल या डीजल होता है उसके अंदर अभी सल्फर ना के बराबर होता है। अनलिमिटेड फ्यूल्स ऑन, अभी आप कोई भी कार या बाइक लोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा यूज अनलिमिटेड फ्यूल ऑन। सल्फर का नाम क्या है, लीड। अभी लीड जो है वो लीड अगर आप इसके अंदर यूज़ करोगे, पेट्रोल सिस्टम के अंदर अगर वो चला गया तो क्या होगा, आपकी टैंक के अंदर रस्टिंग लग जाएगी, ऐसे ही पड़ा रहता है, वो एक एसिडिक चीज़ बनाता है।
पेट्रोल के साथ में मिलते हैं। और उसके साथ साथ में दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जैसे ही आप सल्फर युक्त जो फ्यूल है उसको यूज़ करते हैं तो आपकी इंजन वाल्व, सिलेंडर का कार्बोरेटर सिस्टम या आपका इंजेक्टर सिस्टम जो EFI है जिसको बोलते हैं वो खराब हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आपका एग्जॉस्ट सिस्टम वो पूरा जल जाएगा। तो ये एक और चीज़ सर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाएंगे। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो भी डैमेज हो जाता है सल्फर के फ्यूल को यूज़ करने के साथ। और अगर सल्फर को फ्यूल सिस्टम में अगर एंटर हो गया और उसका कंबसन हुआ तो कंबसन के बाद में क्या फॉर्मूला मिलता है अपने को, H2O + CO2 ये मिलना चाहिए। लेकिन सल्फर S जो उसके अंदर मिल जाता है तो वो बनाता है H2SO3 या फिर H2SO4 जिसको हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। मालूम है एसिड रेन से क्या होता है? ये તાજમહેલ છે, તાજમહેલ એ કેવો થઈ ગયો? તો એના માટે એ લોકો શું સ્ટેપ લીધા? ગવર્નમેન્ટ ફેક્ટરીઝ બધી બંધ કરી દીધી। ઇવન મોર જેટલા પણ લીડેડ ફ્યુલ્સ યુઝ થતા હતા બધા ઉપર બેન લગાવી। અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદર 2014 પછી 2017 પછી એનું સ્ટ્રિક્ટલી જે કહેવાય એન્ફોર્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું। एनफोर्समेंट में लीडेड फ्यूल्स क्यांय पण તમને અવેલેબલ નહીં થાય। मतलब पेट्रोल જે છે એ અનલીડેડ જ મળશે અને દરેક મેન્યુફેક્ચરર પણ લખી નાખ્યું જસ્ટ બીકોઝ દે આર રનિંગ આઉટ ઓફ વોરંટી। હવે વોરંટીમાં છો અને તમારા વ્હીકલની અંદર એ વોરંટી વોઇડ ક્યારે થશે કે જ્યારે તમે ફ્યુલનો યુઝ કરો છો। સપોઝ તમારી ટેન્કની અંદર હોલ પડી ગયો, ટેન્ક લીકેજ થઈ ગઈ, તમે શું કરશો? કંપની પાસે જશો, ભાઈ આ લીકેજ થઈ, કંપની પાસે પણ આનું બેક કરવા માટે રીઝન નથી। પછી એ લોકોને ખબર પડી કે ફ્યુલની અંદર આ લીડ્સ છે એ એને રસ્ટિંગ કરાવે છે અને એના કારણે ખરાબ થાય। ઇવન મોર અત્યારે જેટલી પણ કાર્સ અવેલેબલ છે એની અંદર પહેલાં જ મેટલની ટેન્ક આપતા હતા, અત્યારે તમે ટેન્ક પણ બનાવે છે, બરાબર? ફ્યુલ ટેન્ક કઈ કંપની બનાવે? સિન્ટેક્સ ફાઈબરની ફ્યુલ ટેન્ક થઈ ગઈ। દરેક કાર્સની અંદર અત્યારે તમે જોશો બધામાં ફાઈબરની ફ્યુલ ટેન્ક હતી જસ્ટ બીકોઝ એ લોંગ ટર્મ સુધી ચાલ્યા કરે। અને એની અંદર એ ટાઈપના કોટિંગ્સ લગાવવામાં આવે છે કે ઇન કેસ કોઈ રસ્ટિંગ ટાઈપનું ફ્લુઇડ અંદર એન્ટર થઈ જાય છે તો પણ એને ડેમેજ ના કરી શકે, રાઈટ? બીજી વસ્તુ કે જો ફ્યુલની અંદર લીડ મળશે તો આ પ્રોબ્લેમ થાય છે। તો અનલીડેડ ફ્યુલ્સ કમ્પ્લીટલી એન્ફોર્સ કરી નાખ્યું છે દરેક કંપનીએ કે અને IOCL, HPCL જેટલી પણ કંપની છે, જેટલા ફ્યુલ મેકર્સ છે આ બધાનું ડિસિએન્જન ટાવર નામ સાંભળ્યું? ડિસ્ટિલેશન ટાવર। पेट्रोल ज्यादा पेट्रोल डीजल ज्यादा अलग थाय जे आपको क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल ने शू करे छे? गरम करे અને દરેકના અલગ અલગ સ્ટેજીસ છે। અહીંયા પેટ્રોલ અલગ થશે, અહીંયા ડીઝલ અલગ થશે, દરેકની વેપર્સ એ વેપરને એબ્ઝોર્બ કરીને ફરી પાછું પેટ્રોલ ડીઝલ બધું અલગ કરવાનું। તો એની અંદર એક લીડ માટે પણ એક સ્પેસિફિક જગ્યા આપવામાં આવે છે, ત્યાંથી લીડને હટાવી દેવામાં। અગેન આ જે પણ ફ્યુલ છે એ પેટ્રોલ પંપને સપ્લાય થતાં પહેલાં ચેક કરવામાં આવે, એની ડેન્સિટી, એના ફ્લુઇડ્સ, એનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે। ઇવન તમે ક્યારે પણ જોશો, હું તમને સમજાવીશ, તમે કોઈ પણ પેટ્રોલ પંપ હોય ને તમારા ઘરની નજીક, તો પેટ્રોલ પંપ પર જજો, જ્યારે ત્યાં આગળ ફ્યુલ રિફ્યુલિંગ થતું હશે ને એનું ટેન્કર આવશે, એ ટેન્કર આવે ત્યાં જોજો એની અંદરથી એક જગ જેટલું પેટ્રોલ કાઢી લે, પેટ્રોલ હશે, ડીઝલ હશે, કાઢી લેશે। કેમ? એ સેમ્પલિંગ એ ત્યારે જ એને ભરાવશે જ્યારે તેની હોસ પાઇપ ત્યારે જ કનેક્ટ કરવા જશે કે જ્યારે સેમ્પલિંગ એના સેમ્પલ જે મશીન છે એની અંદરથી પાસ થશે તો, અધરવાઇઝ એને એક્સેપ્ટ નહીં કરે। આ ફ્યુલ સપોઝ સમજો કે એની પાસે 5000 લીટર પેટ્રોલ પડ્યું છે, એની અંદર બીજું 5000 લીટર પેટ્રોલ લીડેડ યુઝ થશે તો ટોટલ વોલ્યુમ કેટલું થઈ ગયું? 10000 લીટર લીડેડ થઈ ગયું। તો આ બધું એના માટે ફેલ કર્યું, રાઈટ? અને બીજી વસ્તુ એ કે આવા જે પણ પોલ્યુટન્ટ્સ છે એને હટાવીને એની એફિશિયન્સી પ્લસ ઓક્ટેન નંબર, ખબર છે ઓક્ટેન નંબર? જેટલો ઓક્ટેન નંબર હાઈ એટલું પેટ્રોલ તમારું સારું। તમે કેટલા રૂપિયા લીટરનું પેટ્રોલ અત્યારે પુરાવો છો? 95 રૂપીસનું પુરાવો છો? તમને ખબર છે 155 રૂપીસનું પર લીટર પેટ્રોલ પણ મળે છે। કયું? સેલ પાવર, આ બધા તો 5-10 રૂપિયાના ફરકમાં હોય છે, પણ એનાથી હાઈ ઓક્ટેન રેટિંગ વાળું જે ફ્યુલ છે જે સ્પેશિયલી ડિઝાઇન ફોર સ્પોર્ટ્સ વ્હીકલ, જેમ કે તમારા સપોઝ સ્પોર્ટ્સ બાઇક છે, નિંજા છે કે કોઈ પણ ટ્રીપ છે તો એ 800cc 1300cc આ બધા બાઇક છે તો એની અંદર તમે કંઈ પણ નાખી દેશો। મેવેક છે, મર્સિડીઝ મેવેક નામ સાંભળ્યું? એની અંદર તમે
₹95 લીટર યુઝ કરશો, એ ચલાવનારી પાર્ટી જે હશે એ કોઈ દિવસ સસ્તું શોધશે નહીં શોધે, જસ્ટ બીકોઝ એ એન્જિન એને એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે, એના ફિલ્ટર્સ જે છે એ તરત એને બ્લોક કરી દેશે. તમે આ 95 વાળું નાખશો ને, એના ફિલ્ટર્સ એટલા ફાઇન ફિલ્ટર્સ હોય છે કે એને એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે, તરત જ તમારા ક્લસ્ટરમાં શો કરશે કે અહીંયા ફ્યુલ મિસમેચ થાય, રાઈટ? તો આ ડિફરન્સ છે તમારા ફ્યુલ્સની. બીજી વસ્તુ એ સ્મોક. હવે સ્મોક એટલે શું? કોઈ કહેશે સ્મોક દિલ્હીમાં જોવા મળે છે, દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ. તો સ્મોક એકચ્યુઅલી શું છે? એન્વાયરમેન્ટની અંદર અત્યારે આપણે જનરલી વાત કરીએ કે ઇમ્બેલેન્સ કરી કર્યું છે કે નહીં? હવે દરેક વસ્તુને બેલેન્સમાંથી હટાવવાનું કામ કોણે કર્યું? ઓટોમોટિવ ફ્યુલ એન્ડ ધેર સ્મોક્સ. સ્મોક્સ જે છે એ ક્યાંથી નીકળે છે? એન્જિન એક્ઝોસ્ટમાંથી. સ્મોક પ્લસ ફોગ ઇક્વલ ટુ સ્મોગ. સ્મોક એટલે ધુમાડો પ્લસ ફોગ એટલે ફોગ. ફોગ જોવો છો ને તમે, શિયાળામાં હોય છે ધુમ્મસ. આ બે વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ને, આ બેની ડેન્સિટી એવી છે કે બંને મિક્સઅપ કરે. તો વિઝિબિલિટી જે તમારી છે, તમે જોયા છે ઘણા યુટ્યુબ વિડીયોઝ ને ફોરવર્ડ વિડીયો પણ જોયા છે કે એક્સિડન્ટ થાય ઝીરો વિઝિબિલિટીના લીધે. તો ઝીરો વિઝિબિલિટી કેમ બને છે? જસ્ટ બીકોઝ ઓફ આ બંનેનું મિક્સર થઈ જાય. એકચ્યુઅલી ફોગનું કામકાજ કેવું છે? ફોગ વળતો પહેલાં બી બનતો હતો, અત્યારે પણ બને છે, પણ એ કેવું છે, જેમ કે તમે સમજો કે તમારા કોઈ નેટિવ પ્લેસ પાસે જશો તો ખેતર હશે, તો ખેતરમાં પાણી નાખે ને એના કારણે ફોગ બને. કેમ? કારણ કે ઠંડુ થાય, ગરમ થાય, એના કારણે ફોગ બનશે. પણ આની અંદર જ્યારે સ્મોક મિક્સ થઈ જાય, સ્મોક એકચ્યુઅલી ઉપર જવો જોઈએ અને ફોગ નીચે જવું. આ ફિનોમેનન છે. સ્મોક ઉપર જાય, ફોગ નીચે જાય. આમ જ્યારે બે મિક્સ થઈ જાય એટલે આ ઉપર ના જઈ શકે, નીચે ના જઈ શકે, ત્યાં જ ફેલાય. હવે તમને શું થાય? વિઝિબિલિટી જે મળવી જોઈએ મળે ના. એના કારણે સૌથી મેજર આ ડિફરન્સ આપણે પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી. કારણ કે દિલ્હી આપે છે સ્મોક, પંજાબ આપે છે ફોગ, બરાબર? અને વચ્ચે બધા હેરાન થાય છે. અને તમે જનરલી જોજો યમુના એક્સપ્રેસ વે કોઈ ગયેલા છે, એની ઉપર પણ આની અસર આવે છે. જે હાઈ સ્પીડ કોરિડોર જે બનાવ્યો છે એ હાઈ સ્પીડ કોરિડોર પર જો એની વિઝિબિલિટી નહીં હોય તો શું થાય? ઇવન એક્સિડન્ટ થાય. ઘણા દેશોમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, જેમ કે ચાઇનામાં પણ આ પ્રોબ્લેમ છે. એ લોકોએ ફોગ બુસ્ટર બનાવ્યા. ઇન્ડિયાની અંદર નેક્સ્ટ 5 વર્ષમાં સ્મોક બુસ્ટર આવશે. એ શું કામ કરશે કે જે આ હાઈવેઝ છે એની ઉપર એની વિઝિબિલિટી ક્લિયર કરવા માટે એને એબ્ઝોર્બ કરશે, પ્રોસેસ કરશે અને ફેંકી દેશે બહાર. એના કારણે શું થશે? એન્વાયરમેન્ટ ક્લીન. પણ એ સ્પેસિફિક એક બે જગ્યા, બરાબર? ઓટોમોબાઈલ એમિશન કંટ્રોલ. એમિશન કંટ્રોલ કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ આપ્યું કોણે? સ્ટેજ 12 સ્ટેજ, BS4, BS6 જે અત્યારે આવ્યું. હવે એની અંદર એનું એન્ફોર્સમેન્ટ સૌથી પહેલાં 4 રાજ્યોમાં થાય. 4 મહારાજ્યો કયા કયા છે? દિલ્હી, મુંબઈ, કલકત્તા અને ચેન્નઈ, બરાબર? આ 4 મહારાજ્યો છે. એની અંદર દિલ્હી NCR બોલે તો નેશનલ કેપિટલ. આ તમારો વિચાર, બરાબર? NCR. કારણ કે હું બધું કહી દઈશ તો તમે કશું શોધશો નહીં. NCR મતલબ શું? તો બોલો, દિલ્હી NCR લખાય છે. હા, NCR નો મતલબ શું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બધું હું નહીં કહું, કારણ કે મેં ઘણા બધા સેશન લીધા છે, રોજ લેક્ચર લઈએ છીએ. મારી આ સ્ટાઇલ છે. બધું હું કહી દઈશ તો તમે 5% જ એબ્ઝોર્બ કરશો. એના કરતાં તમે તમારી જાતે સર્ચ કરજો, જિંદગી ભર યાદ રહે. નેશનલ કેપિટલ રિજિયન કઈ રીતે? તો હવે શું થાય છે કે ઓટોમોટિવ જે બી પોલ્યુશન છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે અહીંયા ગુજરાતમાં શું છે ખબર? ગુજરાતમાં GPCB નામ સાંભળ્યું? એનું ફૂલ ફોર્મ ખબર છે ભાઈ? આ સર્ચ કરજો. કોઈને ક્યાં? યસ, ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ ગાંધીનગર ખાતે આવ્યું છે. એ કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા કોઈ પણ વ્હીકલની અંદર જ્યારે આનું ટેસ્ટિંગ થતું હોય, અથવા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી તમે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર તમે સપોઝ ગળી બનાવો છો, બરાબર? તો એની અંદર જે બી સ્મોક નીકળશે કે જે બી કોઈ તમે પોલ્યુશન કાઢો છો તેનું મેઝરમેન્ટ લેશે. એને ક્યાં ડમ્પ કરવું, કેટલા અમાઉન્ટમાં કરવું, કોને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવું, કોને ના કરવું, એ બધું વસ્તુ એ આપે. સેમ એઝ ઇન્ડિયાની અંદર જે ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એનું પોલ્યુશન કંટ્રોલ કોણ કરશે? તમે માઇલેજ કોણ આપે છે? માઇલેજ લખીને આપે છે ને કે ભાઈ 20 kmph. આ કોણ ક્લેમ કરે છે?
ARAI નામ સાંભળ્યું? ARAI સર્ચ કરજો, આ પણ સર્ચ કરજો, લખતા રહેજો, બરાબર? બધું તમને નામ કહીશ, આ બધી વસ્તુ આગળ તમને કામ લાગશે. તો એક ARAI જે છે એ આને ડિફાઇન કરે છે કે કેટલો સ્મોક નીકળશે, BS6 કમ્પ્લાયન્ટ છે કે નહીં. અત્યારે ટુ વ્હીલર જે BS6 આવ્યા બધામાં EFI સિસ્ટમ, ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્યુલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ આપી. MPFI એનો સબ પાર્ટ છે, GDI એનો અગેન સબ પાર્ટ છે. સેમ વસ્તુ ડીઝલની અંદર ચેન્જીસ કર્યા એના એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમમાં. એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ કેવી રીતે ચેન્જ કરી? તો એની અંદર 3-4 વસ્તુ નવી એડ કરી. એનું જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ છે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે. એક્ઝોસ્ટ એમને છોડી દો, તમારા ઘરની અંદર કચરો હોય તમે એમને છૂટો ફેંકી દો, ચાલે? ઘરની બહાર એ કચરો ઘરમાંથી કાઢી તમે બહાર નાખ્યો, એવી થઈ ને. અત્યાર સુધી એ સિસ્ટમ ચાલતી હતી એન્જિન્સ એક્ઝોસ્ટમાં. હવે શું કરે છે? એ કચરાને કમ્પ્રેસ કરશે, એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરશે. કચરો આ કચરો અહીંયા, આ કચરો અહીંયા, આ કચરો અહીંયા, એ રીતે અલગ અલગ કરી પછી એને એન્વાયરમેન્ટમાં ડમ્પ કરશે. જો PCV, હવે એમિશન કંટ્રોલ સિસ્ટમની અંદર અત્યાર સુધી શું શું હતું તો સમજાય. પેટ્રોલ એન્જિન્સની અંદર PCV, પોઝિટિવ ક્રેન્કેસ વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ. તમે તમારા ઘર કાર હશે, પેટ્રોલ એન્જિનનું કોઈ કાર હોય ને, તો એનું બોનેટ ખોલજો, ઉપર ટેપેટ કવર હશે, હું હમણાં બતાવીશ તમને. એ ટેપેટ કવરની બાજુમાં એક ઓરેન્જ કલરનો વાલ લાગેલો હશે, જો એની પર પાઇપ હશે, એને કહેવાય PCV. હવે એન્જિનની અંદર આપણે ઓઇલ નાખીએ છીએ, કેમ નાખીએ છીએ? લુબ્રિકેશન પર્પઝ માટે અને કુલિંગ પર્પઝ માટે બી હોય. આપણને એવું થાય કુલિંગ ક્યાંથી થાય? કુલિંગ કરે છે. એકચ્યુઅલી તમે નાના હશો ને ત્યારે તમે એક એક્સપેરિમેન્ટ જોયો હશે. એ એક્સપેરિમેન્ટમાં એવું હતું કે તમે હવાનું બલૂન લઈ લો છો, એને સળગાવો છો, તરત ફૂટી જાય. પાણી ભરેલો બલૂન સળગાવશો શું થાય? ફૂટે? બ્લેક થાય, ફૂટે કેમ ના? કારણ કે હીટ ટ્રાન્સફર કરે છે. મોડ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ conduction or convection or radiation, that is convection. Convection heat transfer શું કરશે? surface to fluid transfer, fluid heat transfer કરશે. તો સેમ વસ્તુ PCV વાલ્વનું કામ શું છે? એન્જિન જ્યારે વર્ક કરતું હશે એની અંદર જે ઓઇલ નાખેલું છે એ પણ હાઇડ્રોકાર્બન બેડ જ છે. હવે એ જે ઓઇલ છે એ ગરમ થશે તો એની ફ્યુલ બનશે કે નહીં? ધુમાડો બનશે કે નહીં? હવે એને ક્યાંય નીકળવાની જગ્યા ના રાખો તો શું થાય? એ પ્રેશરાઇઝ થાય. અને જેટલી પણ જગ્યા એને મળે છે ક્યાંયથી પણ એન્જિનમાંથી બહાર નીકળવાની જ્યાં પણ જગ્યા મળે, સૌથી પહેલી જગ્યા કઈ ખબર છે? ઓપન સ્પેસની. તમે જ્યાં ડિસ્ટ્રિક્ટ નાખો છો ને ઓઇલનું લેવલ ચેક કરવા માટે, ત્યાંથી ધુમાડા નીકળવાનું ચાલુ થઈ જાય. જો તમારો PCV વાલ્વ ખરાબ હોય ને તો ત્યાંથી ધુમાડા નીકળવા ચાલુ થઈ જશે. તો એવું ના થાય એટલા માટે એન્જિનના ટોપ પર અહીંયા આખું એન્જિન છે, એન્જિનની અંદર જેટલો બી સ્મોક થશે બધો સક્શન ઉપર જતો રહેશે. ઉપરથી એને આપેલું છે એક વાલ્વ, એમાં ઓઇલ સેપરેટર યુનિટ હોય. ઓઇલ ત્યાં રાખી દે છે, ખાલી એ જે ગેસીસ છે એને ખેંચે છે અને એન્જિનના કમ્બોશનમાં એને ભાગ લેવો છે. તો હવે ક્રેન્કેસની અંદર જે પણ ગેસીસ બને એ ક્યાં ગયા? એન્જિનના કમ્બોશનમાં ભાગ લે છે. જો એને ના આ નીકળવા જગ્યા ના મળે તો પિસ્ટન રિંગ્સ છે, તમારા જેટલા ઓવરઓલ ગાસ્કેટ્સ છે એ બધાને ડેમેજ કરશે, તમારા ઓરિંગને ડેમેજ કરશે, ઓઇલ સીલ, લિપ સીલ બધી જ સીલ્સને એ ડેમેજ કરશે અને બહાર નીકળવાનો ટ્રાય કરશે. ઓકે. Then after evaporative emission control system. હવે evaporative emission control system, evaporative ક્યાં થાય? પહેલા તો evaporation ક્યાં થશે? કયા ફ્યુલમાં થશે? પેટ્રોલમાં કે ડીઝલમાં? પેટ્રોલની એવી કઈ પ્રોપર્ટી છે કે જેના કારણે ઇવાપોરેશન થાય છે? ધેટ ઇઝ વોલેટિલિટી. વોલેટિલિટી એટલે શું થાય? બાષ્પીભવન થઈ જાય ઓટોમેટિક. રૂમ ટેમ્પરેચરે પણ એ બાષ્પીભવન થઈ જાય. તો એ આપણે હવે તમે બધાએ જોયું હશે, પાઇપ તમારું તડકે પડ્યું હોય, ટાંકી ઉપર તમે આમ નીચે જોશો ને તો તડકામાં તમને આમ કંઈક ઉડતું દેખાય છે. જે ઉડતું દેખાય છે શું છે? એ તમારી ફ્યુલ વેપર્સ જ છે. સીધી ભાષામાં કહું તો ફ્યુલ વેપર છે. એ જે ફ્યુલ વેપર છે એને કંટ્રોલ કરવી હોય, હવે એ મારો વેસ્ટેજ જ છે ને. આજે હું 100 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરાઈ મૂકી દઉં, 1 મહિના સુધીમાં તમને શું લાગે છે કેટલું પેટ્રોલ મૂકી જશે? અડધું ગણી લઈએ, બરાબર? બહુ ઓછું થાય, એટલું બી નહીં થાય, પણ લગભગ 300 ml જેટલું પેટ્રોલ જતું રહેશે. હવે આ જે લોસીસ થયા એ તો મારા થયા, એને રિડ્યુસ કરવા માટે ઇવેપ વાલ્વનો યુઝ કરવો. ઇવેપ વાલ્વ ચારકોલ કેનિસ્ટર નામ સાંભળ્યું તમે? ચારકોલનું કામ શું? એક એબ્ઝોર્બન્ટ છે, એ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. કોલસો શું કામ કરે છે? એ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એ એબ્ઝોર્બ કરશે તો શું થાય છે? ફ્યુલ ટેન્કની ઉપરની સાઈડ જેટલી બી વેપર થાય છે એને એક પાઇપ થ્રુ એ ચારકોલ કેનિસ્ટરમાં નાખવામાં આવે છે. ચારકોલ કેનિસ્ટર શું કરશે?
એબ્ઝોર્બ કરી લેશે બધો જેટલો બી પેટ્રોલનો ફ્લો છે, મતલબ એની વેપર છે એને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. હવે એક અગેન એક પાઇપ ત્યાંથી નીકળશે અને એક વાલ આપેલો છે, એ શું કરશે, બંધ છે. આ વાલ સુધી આ જે પેટ્રોલની વેપર છે એ પહોંચી જશે. એન્જિન, હવે એન્જિનથી આ પાઇપ બીજી કનેક્ટેડ હશે અહીંયા સુધી, પણ જેમાં અત્યારે કોઈ ફ્લુઇડ આવે છે નથી આવતું, આ વાલ બંધ છે એટલા માટે. એન્જિન એક્સલરેટ કરતો 2500 આરપીએમ પર એન્જિન જ્યારે પહોંચે ત્યારે આ વાલ ઓપન થઈ જાય. હવે તમે 2500 આરપીએમ જાય એટલે ફ્યુલની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી થાય, વધારે થાય તો ઓછી થાય, વધારે થાય તો ફ્યુલને કંટ્રોલ કરવું છે મારે, મતલબ ઓછું કરવું. તો આ વેપર જે પડી હતી એ પણ મારી જ હતી ને, એ વેપરનો આ વાલ ઓપન થઈ જશે એટલે ફ્યુલની વેપર એન્ટર થશે. એક્સેસ અમાઉન્ટ ઓફ ફ્યુલ જે છે, જે તમારું વેસ્ટેજ થઈ જતું હતું એ ક્યાં મળ્યું, હવે યુટિલાઇઝ. તો તમારું એન્જિન જે છે એ એર પ્લસ ફ્યુલ વેપર સાથે કામ કરશે અને ફ્યુલ મળશે એવું નહીં મળે, પણ અમાઉન્ટ ઓછી થઈ જશે. અને આ બધું કંટ્રોલિંગ કોણ કરશે, EFI સિસ્ટમ, એક ECM એન્જિન કંટ્રોલ મોડ્યુલ છે એક. ઓકે, બરોબર.